वेलकम टू एडमिशन। आज आम पढ़ा कृषि भित्तिक अर्थनीतिर विस्तृति उत्पादनगत संपर्क। यही टॉपिक रे आम प्रथमे जानिबा कृषिर विकास किपरि हैला। पिला माने तुमे फर्स्ट सेमिस्टर रे पढ़िथिबो मनुष्य प्रथमे जाजाबर रूपे गोटे स्थान अन्य एक स्थान को घूरी बुलुथिला। सभ्यतार ज्ञान ता पाखरे नथिला। धीरे धीरे मनुष्य खाद्य वस्त्र बासगृह को निजर आवश्यकता रूपे मन कला। से गोटे स्थान रे स्थायी भाव में बसवास कला। चाषबास ता सहित गो पालन करने पाई से अधिक आग्रह प्रकाश कला। धीरे धीरे एहीपरि भाव में कृषि क्षेत्र में विकास हेबारे लागिला। ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारत रे एक कृषि भित्तिक समाज गढ़ी उठिथिला बोली जना पड़िथाय। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र एवं मेघास्थेनिस्कर इंडिकारु आमे सेही समयर अर्थनैतिक अवस्था विषय रे जानिबाको पांती। ता सहित केतेक ब्राह्मण्य साहित्य यथा शतपथ ब्राह्मण, वेद, उपनिषद, संगम साहित्य, जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथरु मध्य आमे सेही समयर कृषि भित्तिक समाज विषय रे जानिबाको पांती। केतेक प्रत्नतात्विक उपादानर ध्वंसावशेष और शिलालेखरु मध्य आमे सेही समयर कृषि जलसेचन व्यवस्था विषय रे प्रमाण पाई थांती। वैदिक जुगरु लुहार व्यवहार होइतिला। परवर्ती समय रे विभिन्न प्रकार कृषि उपकरण लुहा साहाय्य रे तयारी हला, जहा फल रे कृषि क्षेत्र रे प्रचुर शस्य उत्पादन हेउथिबार प्रमाण मिलिला। सेही समय रे प्रचलित थिबा चारोटी वर्ण जेपरि कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मध्यरु क्षत्रिय एवं ब्राह्मण माने कृषि कार्य करुनथिले। वैश्य माने कृषि कार्य करिबा सहित विभिन्न प्रकार वाणिज्य व्यवसाय रे लिप्त थिले। धीरे धीरे लोक संख्या वृद्धि पाइबारे लागिला। एहाको आखि आगरे रखी कृषि कार्य रे मध्य विकास हैला। गंगा एवं जमुना नदीर मध्य भाग को दोआब कहा जाउथिला। जेहेतु दोआब अंचल रे जलसेचन व्यवस्था थिला, सेतिपाई कृषि कार्य रे विपुल अग्रगति देखिबाकू मिलिला। सेमाने विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करबाकू लागिले। जनसंख्यार वृद्धि हेबारु लोकमाने जंगल को सफा करी मध्य चाष जमी रे परिणत करदेले। एही विषय रे आमे शतपथ ब्राह्मणरू सूचना पाई थांती। जंगल को सफा करी किपरि सेमाने चाष कार्य कले सेही विषय रे एतिरे वर्णना करा जायछि। मेघास्थेनिस्क पुस्तक इंडिकारु जानिबाकू मिलिथाए ख्रीष्टपूर्व 300 बेलकू बसवास करुथिबा लोकमानंकर मुख्य जीविका थिला कृषि। केतेक क्षेत्र रे जानिबाकू मिले सेही समय रे जमीदार श्रेणीर लोक माने रहुथिले। सेमानक पाखरे बहुत जमी थिला। जेउ कृषक मानक पाखरे कम जमी थिला, सेमाने निज परिवार पोषण पाई सेही जमीदार मानकर जमी रे जाई ठिकारे चाष करुथिले, जाहाकू कहा जाउथिला भाग चाष। अधिकांश क्षेत्र रे देखा जाए जमीर अभाव देखादेले सेही गरीब कृषक माने अन्य एक जगह को जाइकी गोटे नुआ गाँ तैयारी करुथिले एवं सेठी चाषबास करी निज परिवार पोषण करुथिले। ख्रीष्टपूर्व 300 बेलकू मगधरे मौर्य वंश शासन करुथिला। एही वंशर महान सम्राट जेपरिकी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक कृषि क्षेत्र रे उन्नति आनिथिले, जहा फल रे सेही समय एक विशाल साम्राज्य गढ़िबारे तांकु साहाय्य कला। अशोकंकर शिलालेखरु जानिबाकू मिलिथाए से कृषिर विकास पाई विभिन्न स्थान रे कूप एवं पुष्करिणी मान खनन करथिले। मेघास्थेनिस्क पुस्तक इंडिकारु जानिबाकू मिलिथाए सेही समय रे 7टी श्रेणी विभाग थिला, जेपरिकी दार्शनिक, कृषक, गोपाल, कारीगर, गुप्तचर, सैनिक और अमात्य बा उच्चपदस्थ कर्मचारी। एथिरु आमे अति स्पष्ट भाव में जानिबाकू पाइबा मौर्य मानक शासन समय रे कृषक मानकर संख्या अधिक थिला। अशोकंक शिलालेखरु जानिबाकू मिलिथाए कलिंग युद्ध रे मृताहत होइतिबा सैन्य मानक मध्यरु अधिकांश थिले कृषक। एथिरु आमे जानि परिबा सेही समय रे कृषक माने चाष कार्य करिबा सहित युद्ध रे मध्य अंशग्रहण करुथिले। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्ररु कृषि भित्तिक ग्राम गुड़िक विषय रे वर्णना करा जायछि। जेपरिकी सेही समय रे अनेक प्रकार जमी थिला।
ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜମି ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ୍ଳିଷ୍ଟ ମାନେ କୃଷି ଜମି, ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ମାନେ ପତିତ ଜମି, ସ୍ଥଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜମି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଜମି, ବେଦାର ମାନେ ଶସ୍ୟଭୂମି, ଆରମା ମାନେ ତୋଟା, ସାନ୍ଧ୍ର ମାନେ ଫଳ ବଗିଚା, ଭାଟ ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଆଖୁ କ୍ଷେତ, ବନ ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପଥି, ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟର 1/6 ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ରୂପେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଜମିକୁ ସୀତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସୀତାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେପରିକି ମିଳିନ୍ଦ ପନ୍ହ ଏବଂ ମନୁସ୍ମୃତିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କେତେକ ଅଭିଲେଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ 2, 3, 4ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ନିବରତ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିର ଆକାର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, 1 ନିବରତ୍ନ ମାନେ ହେଉଛି 1.5 ଏକର ଜାଗା। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଉପତ୍ୟକା ସହିତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ, ଡେକାନ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରାଗଲା। ପ୍ଲିନିଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଆଖୁ ଏବଂ କାର୍ପାସ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଧାନ୍ୟକଟକ ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଏହାର ନାମକରଣ କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହଳଙ୍କର ରଚିତ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଠାରେ ଅନେକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଡେକାନର କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ କାର୍ପାସ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାତବାହନ ବଂଶର ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶିଳାଲେଖ ଡେକାନରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ବନ୍ଧ, କୂପ ଖନନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କିପରି ଚୋଳମାନେ କରିକଳ ଅରଣ୍ୟକୁ କୃଷିଭୂମିରେ ପରିଣତ କରି ସେଠାରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କାବେରୀ ନଦୀରେ ଏକ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳିନ୍ଦ ପନ୍ହରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 8ଟି ସ୍ତର ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜୀବାଶ୍ମର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବସତି କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚାଷରେ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବସତି ବା ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ଜମିର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଜାଗାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ଜମି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗାଁ ବା ବସତିମାନ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଜାତକ କାହାଣୀରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ କର ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଗ୍ରାମରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ସହିତ ଜାତକ କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା ହେଉଛି ଗହପତି ବା ଗ୍ରାମ ଭୋଜକ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଥିଲା ତାହାକୁ ଜନପଦ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ। ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ କୃଷି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ମେଘାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିକାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ କୃଷକମାନେ କିପରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୃଷକମାନେ 2 ପ୍ରକାରର ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା ଭାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା ହାଲୁକା। ଭାରୀ ଲଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 24ଟି ବଳଦ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ଲଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 4ଟି ବଳଦ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତ ପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା। ସାତବାହନ ବଂଶର ଶାସକ ହଳ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଖୁ, ଧାନ ଏବଂ ପାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ପ୍ଲିନିଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କାର୍ପାସ ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। କେରଳରେ ଅଦା, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଅଳେଇଚ ପ୍ରଭୃତି ଗରମ ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଏଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣକାର୍ପସ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ କାର୍ପାସ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ନେବାସା ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ। ମେଘାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଦୋଫସଲି ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଚାଷ ଜମିର ମାପଚୁପ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 150। ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁଷ୍ୟଗୁପ୍ତ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରିନାରଠାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ଖନନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଡୁମାସ୍କାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ହ୍ରଦ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେନାଲ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ଯେପରିକି ଋଗ୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ଧ୍ରର କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚକିର ଚିତ୍ର କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଦେଉଥିଲେ ବା ଅଧିକ ସଚେତନ ଥିଲେ। କେବଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସାତବାହନ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ
ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ହଳକ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀରେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରାହତ ଘଡ଼ିଅ ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେ କୂଅ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରୁ ଜଳ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ନାସିକ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ଅମରାବତୀଠାରେ ଥିବା ଅଭିଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉଡ଼ୟାନ୍ତ୍ରିକ ନାମକ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯିଏକି ଜଳ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୌଡ଼ ଶିଳାଲେଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ କ୍ଷତ୍ରପମାନଙ୍କର ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୂପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନାସିକ ଅଭିଲେଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଋଷଭ ଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଶକ ସତ୍ରପ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୂପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ହେରୀ ଶିଳାଲେଖ, ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଣେ ବଣିକ ସେ ଏକ ପୋଖରୀ ଦାନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ବା ପଶୁପାଳନ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କୁକୁରର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା, କାରଣ କୁକୁର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେପରିକି ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ଯେପରିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଇଁଷି ତାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଗାଈଙ୍କୁ ମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତା ସହିତ ଗୋପାଳନ ଏକ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡାରକ କୁହାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ହାତୀ ପାଳନ କରିବାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାତୀକୁ ନେଇକି ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ମେଘାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସିଲ୍କ ଏବଂ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ରାଜା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜମି ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନାରଦ ସ୍ମୃତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ରାଜା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ସ୍ମୃତିରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ରାଜା ଏପରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଯଦି ରାଜା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଜମିକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି। ନାସିକ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଉତ୍ତରଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘକୁ ଗୋଟିଏ ଜମି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଜମିଟି କିଣିଥିଲେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ଯେପରିକି କନ୍ହେରୀ ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ନାସିକ। ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କେବଳ ରାଜାମାନେ ଯେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବଣିକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘକୁ ଜମି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ବଲ୍ଲଭୀର ଶାସକ ଧ୍ରୁବସେନ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ 360 ପଦର୍ଭତ ଜମି ଦାନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ମନୁ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ ସାର୍ବଭୌମ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜମିରୁ କର ଆଦାୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ଚାଷୀ ସେହି ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେହି ଜମି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ନଥିଲା। ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆକାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜମି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧର ବିଚାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜମିଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ନିଧି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଜମିଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହି ଜମିଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସାଧାରଣ ଚିରାଚରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ସମାଜରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ବା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ 1/6 ଉତ୍ପାଦନର କର ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ରାଜସ୍ୱକୁ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଭାଗଦୁଗ ଓ ସମାହର୍ତ୍ତା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 25% କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଅଶୋକ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଅଶୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କରର ପରିମାଣକୁ ବହୁତ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ସାଧାରଣତଃ 6%ରୁ 33% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ନିଜର ଭୂରାଜସ୍ୱ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ, ଯଦି ରାଜା କୌଣସି କାରଣରୁ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ସେହି ବର୍ଷ ସେ କର ଛାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜମିର ଉର୍ବରତାକୁ ନେଇକି କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଟପିକରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସହରର ବିକାଶ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।